зовут Евгений. Очень приятно. Ну и первый самый такой главный вопрос, естественно, традиционный. Впервые здесь, на нашей Жезказганской земле. This is the first time I've been in Kazakhstan. В Казахстане и в этом регионе. А вот Казахстан у нас славится, в принципе, издревле гостеприимством. Вот как встретили вас здесь? So, Kazakhstan is mostly popular with its hospitality to guests and visitors. And what do you think about it? I think Kazakhstan is a beautiful country. Я считаю, что Казахстан очень прекрасная страна. It has a rich culture, a rich history. И она имеет очень своеобразную историю. And the people are very, very welcoming. И очень доброжелательных людей. But I think as well, my experience and what I know of Kazakhstan is that things have to change here. Но, насколько я знаю и из моего опыта, и как узнавал, здесь меняется все. The workers have to have their rights in Kazakhstan. The majority of the people in Kazakhstan have to have their rights. Their rights, they have. The rights that they should have. Я думаю, что у рабочих тоже должны быть свои права. Ну, я так понимаю, вы приехали в Казахстан, именно вас привело не просто как бы любопытство, знакомство со страной, вас привели действительно проблемы достаточно серьезные. Вот какие именно? И почему именно сюда? He asks that maybe you have come to Kazakhstan not because you are just curious and that you are just interested in the country, but maybe you want to find out or learn about some issues here in Kazakhstan. I am a trade unionist. I am involved in my union, and I want to link with the unions here. Но я, говорит, член профсоюза у себя там, в Ирландии, и я, говорит, хочу завязать связи здесь с профсоюзами. I am also a member of the Committee for a Workers' International. Также он член Международного комитета рабочих. Which is a socialist international organization. Это как бы социалистическая международная организация. And we want to make links between workers across the world. И мы хотим завязать контакты и связи с рабочими по всему миру. Because we know the struggles of workers here are as important as the struggle of workers in other countries. Так как мы понимаем, что вот борьба рабочих здесь, она также важна, как и борьба рабочих в других странах. And we are all fighting for a better life. И мы все боремся за лучшую жизнь. Однажды уже был такой печальный опыт, когда пролетарии всех стран соединяетесь, то есть был такой пример Советского Союза. Из этого ничего хорошего, в принципе-то, и не вышло, да, вот когда... About the feelings you say that about the ties of the workers. Не опасаясь здесь? He says about the bad experience of the Soviet Union when the workers joined and they created a new society, you know, socialists. Aren't you afraid of such a type of the experience when they will join all workers of the world? My organization, the CWI, was involved in the struggle against the dictatorship in the Soviet Union. We were repressed, the same as other workers were repressed. We don't want to have a new Soviet Union like that. What we want is a democratic socialist society. У нас тоже всю жизнь была борьба против диктаторского режима. И мы не хотим, да, чтобы было бы такое вот диктаторство и так же, что происходило в Советском Союзе. Поэтому мы только вот именно за права рабочих. At all points in a future society, the workers have to have democratic control. They have to control what is going on. The people have to have democratic control. В любом случае, вот в будущем рабочие должны иметь демократический вид контроля над всем. Вот именно контролировать все. There should be free trade unions, and there Должны should be быть free свободные political parties. профсоюзы. А в Ирландии они свободные? Или есть какие-то еще лучше, есть какие-то преемы? Политические партии имеют свободный доступ, свободный выбор. And in Ireland, is it free? Are they free or есть ли какой-то пример такой показательный, к которому стремитесь? As a model. In Ireland, the unions are not controlled directly by the government. В Ирландии они как бы прямо не контролируются государством, профсоюзы. But many unions, the leaders are rich. Но во многих профсоюзах, да, лидеры, они богатые люди. And they are not elected by the members. И они не выбраны, не избираются членами профсоюзов. We are
in a struggle to change those unions. И мы боремся с тем, чтобы вот поменять эту ситуацию, когда в руководстве профсоюзов богатые. We want to have democratic fighting unions in Ireland. Мы хотим демократические профсоюзы и борющиеся за права рабочих в Ирландии. And we think in Kazakhstan there must also be democratic fighting unions controlled by the members. И в Казахстане тоже должны быть демократические профсоюзы, которые будут отстаивать права рабочих. If a union is too closely linked to employers or the administration, the employers and administration control the union and hold it. Если профсоюзы будут близки к администрации, к руководству, то они будут контролировать эти профсоюзы. Здесь другая проблема. Профсоюз – это большие деньги. Ну, имеется в виду, да, вот потоки определенные. Вот здесь как-то сложность регулируется, вот это в Европе как-то здесь сделано, прозрачность, или как контролируется? Это очень большие деньги. It's like the issue with the money financing and how is it controlled in Europe, in European trade unions, their money flow and their money. Потому что профсоюз как таковой он закрыт, в принципе. In the good unions, in the well-organized unions, the accounts of the union are open to all the members to see, and there are elected leaderships who have to answer each year as to how they spent the money. Yeah. В нормальных вот образцовых профсоюзах обычно у них все идет как бы открыто для всех избирателей, членов профсоюзов. Это таки должно быть. И они дают раз в год как бы отчеты. Отчитываются перед теми, кто их избрал. А насколько вот европейский работодатель отличается, ну, от казахстанского работодателя? Вы, кстати, встречались с казахстанским работодателем? Have you met with the employees in Kazakhstan? Employees. Employers who employ their workers, I mean. In Kazakhstan, administration of the enterprises in Kazakhstan. Have you met with them? Unfortunately, the employers have refused to meet. К сожалению, работодатели отказались встретиться. I went to a mine this morning, hoping to meet the employers. Сегодня я попробовал, чтобы обсудить, но они отказались. Отказали ему во встрече. But the security said that I was banned from all the company's property. Охрана не допустила, сказали, что его отстранить от проблем компании. Казахмыс? Казахмыс. Насколько я слышал, что там надо было просто уведомление сделать, просто письменное. Они не были предупреждены заранее. Это насколько я слышал. Мне так объяснили. Проблема в том, что не допустили. Сейчас у нас, скажем так, Казахмыс представляет собой несколько просто самостоятельных структур, частных причем. То есть рудники, заводы, это все частные предприятия. Они просто входят в одну корпорацию. Но они являются как бы самостоятельными субъектами. Каждый имеет свою охрану. They have their own security as independent private parts of the Kazakhmys corporation. Each mine and then enterprise, factory, plant in the system of Kazakhmys, and they have their own management, administration, and their own security. And they were told that their administration, they were not informed about you with the letter in the written form about your visit. They weren't informed, or they were? Они хотели быть информированными об этом. Да, они сказали, что не было уведомления письменного, как бы письма заранее. Они не были предупреждены. They were not informed in the written form in advance. То есть официальное письмо. It is their response of the administration of the management why they refused to let you to the territory of the mine and of the factory. Well, when we went to the mine this morning, the security said that they knew we were there, they knew we were coming, and he had been told that we were banned. Когда мы сегодня пошли вот в шахту 67-ю, 65, Южный рудник, да, в Южного рудника, то охрана задержала и сказали, что мы знали о вашем визите, нам сказали вас не впускать. Им сообщили уже по о своим нашем каналам. приезде. Нам конкретно, ему сказали это. Я просто перевела, что охрана Нет, сказала. я имею в виду, просто официальной просьбы не было со стороны представителя. Со стороны его. Да. Посетить. And he was told that there was no
a letter or request from your side to the administration in the written form that you Ссылается на обычные going, бюрократические моменты. you know, the bureaucratic system that you should first apply in the written form that you want to visit one of the enterprises or mine, and then the goal of your visit and so on in the written form in advance. So it was the response to journalist. Well, that I would expect the company to say that. I don't think they're just going to say we have refused to talk to somebody about workers' rights. But when we got to the mine, the security man told us that he had already been told not to let us in. He couldn't have known that we were coming, I would have thought, but somehow they knew, and they had already banned us from every side. Но я ожидал такого ответа, потому что все равно, когда мы приехали сегодня утром, охрана уже была в курсе нашего визита, они нас уже ждали. И нас все же не впустили на территории и никого не подозвали для того, чтобы мы могли встретиться. То есть просто нам было отказано в доступе на территории вообще. А вообще в Европе, вот, например, в Ирландии, да, если вот вы, например, решите навестить, да, какой-то объект, ну, типа вот такую же шахту, рудник, будет то же самое или все-таки вас пропустят? So, and in Europe, will you Мне просто интересно знать для сравнения порядок. to enter the territory of the enterprise of mine in Europe in this situation? How will it happen in Europe, in European countries? It is a good question. If you were in Europe, European people are like Kazakhstan people. They are very welcoming. And if you came to the site and asked to meet somebody from management, they would normally meet with you. They would talk to you. But like Kazakhstan, it wouldn't be a formal meeting. It would be an informal meeting. What was different today was the security man said that they already knew we were coming and had banned us from all sites. That wouldn't happen in Europe. In the same way. В Европе не произошло бы таким же образом, как здесь было в Казахстане. Хоть вы и говорите о гостеприимности и доброжелательности, мы говорим казахских людей, но если бы в Европе вы пришли бы, вас бы допустили на встречу, но это была бы уже не официальная встреча, а как бы неофициальная, неформальная встреча с кем-то из руководства, с представителями руководства. А когда мы сегодня пришли, то охрана просто сказала, что мы знаем, но нам сказали вас не впускать. То есть они уже знали и были предупреждены о том, чтобы не впускать. Ну, это как бы для сравнения просто уточнить. Просто Да, не знаю, как в но Европе. он Поэтому... говорит, что это в отличие. То есть... В Европе не так, что не так, да? все-таки дали бы встретиться, но она уже называлась бы неофициально, а как бы неформальная, неофициальная встреча. То есть это практикуется, в принципе, постоянно, да, я так понимаю? Но это у них практикуется, допустили бы до встречи с кем-то из представителей руководства, но на неофициальную встречу. А насколько вот наши люди все-таки вот готовы, в принципе, вот вступать в такие профсоюзы, объединяться с европейскими, скажем так, вот, коллегами со своими? Вы имеете в виду, как он заметил это? Да, это его личное мнение. So, and what do you think about their readiness of people, workers here to cooperate with the trade unions in foreign countries, in other countries? He means here in Kazakhstan. Yeah, I think here there's a thirst amongst workers for trade unions, genuine free trade unions, and to make the links across internationally with other workers so that Kazakhstani people can learn from us and we can learn from them. I think now that Kazakhstan's economy is owned by international capitalism, then the Kazakhstani workers must reply by making international links so as they can fight for their rights. Он говорит, что казахстанские профсоюзы, они должны быть такими же свободными, как и во всем мире. Тем более, что некоторые казахстанские компании, они возглавляются или в собственности у иностранных собственников. И поэтому необходимо как бы расширять связи с международными профсоюзными движениями, чтобы бороться за свои права. Ну, наши готовы вот люди к этому? The local people, workers here in Kazakhstan, and the local people ready to cooperate with trade unions in your country or with international trade union
movements. Yes, there are links already. There have been visits by Kazakhstan trade unionists. Уже были визиты казахстанских профсоюзных деятелей в их страну. We link through Со стороны представителей казахстанского And from this local community. Not from this community. Не с этой местности, а с другой Казахстана, да. And there are links through the campaign Kazakhstan, which supports the rights of Kazakhstan workers И с internationally. компаниями, которые борются за права рабочих. У них есть связи с международными. And my union, NIPSA, wants to make direct links with workers А and вот unions его here. организация хочет именно завязать непосредственно прямой контакт Здесь, именно да, с уже? профсоюзами, да. Last, В Непосредственно регионах, да. в регионах, Ну да? как они встречали Понятно. казахстанцев? Спросите, и как его встретили? Ну вот смотрите, вот те проблемы, которые вы сегодня услышали от наших сограждан, они характерны для Европы или это нонсенс все-таки? So, are there issues that are the local people, workers face here in Kazakhstan, similar to their issues and problems in your country or in some others? У них проблемы, с которыми сталкиваются, похожие. to give an example, all across Europe and in Ireland, employers and governments are trying to increase the working age, trying to cut the pension. And I believe in Kazakhstan they are trying to do the same thing. This is an international attack on workers' rights. И говорит, ну, один пример, говорит, я думаю, что вот у нас, что происходит в европейских компаниях, что работодатели и контролируемые профсоюзы, они стараются повысить рабочий возраст именно рабочих, то есть как бы отодвигая выход на пенсию. Я думаю, что, наверное, это точно так же здесь и происходит, а мы стараемся отстаивать права рабочих в этом вопросе и Здесь то же самое, да? Уже, по-моему, сдерживать законом. этот именно порог выхода на пенсию. On this very issue of pension and workers' rights, workers across Europe are beginning to rise up. In Northern Ireland, where I come from, we had our biggest strike since 1920s, 12 months ago, on the issue, and there is an ongoing struggle because everybody recognises that it is just an attempt to rob working class people. Но это вот по всей Европе, и, например, в Северной Ирландии, это уже с 1920 года идет борьба именно за права рабочих, о том, чтобы вот, о праве выхода на пенсию, чтобы они не увеличивали возраст выхода на пенсию. Вот. И 20 месяцев назад, он говорит, тоже самое у них была такая большая борьба именно And с пенсионным возрастом. the direction the government is going in Kazakhstan on the retirement age for women is a direct attack on women's rights. А вот вопрос, который подняли правительство Казахстана по поводу увеличения возраста выхода женщин на пенсию, это тоже получается как бы атака на, ну, как бы, на права женщин с их выходом на пенсию, да. Несоблюдение гендерной баланса. Несоблюдение именно прав женщин. Да? Это, я так понимаю, ваш не последний визит сюда? He asks, it's not your last visit to Kazakhstan. I hope to come back to Я Kazakhstan, надеюсь, что вернуться еще в Казахстан, but it could be hard to get a visa. но очень трудно будет получить визу. Трудно визу получить в Казахстан. Но если I'm вам sure I что-то... will be back someday. Но я, говорит, надеюсь вернуться когда-нибудь. Ну, если все-таки это произойдет, вы визу получите. Мы надеемся, что встреча уже будет со стороны работодателей, других официальных лиц совсем другой. Действительно, казахстанская какая-то принята в нашей стране, в нашей When истории. you come, anyway, that when you will get visa and you will come, and he hopes that you will meet with employers and management of our enterprises and companies. I hope that happens as well. Традиция Я наша. тоже надеюсь, что это произойдет, встреча с работодателями и руководством. I think, as in Ireland, employers here must recognise unions. They must talk to trade unionists. They must talk to workers and recognise workers have rights. Я думаю, что, как и в Северной Ирландии, руководство компании должно признавать права рабочих и профсоюзов и разговаривать, то есть идти на контакт с ними. I think the employers must abide by the law.
employment law, health and safety law. The government has a duty to make sure employers abide by the law, but if the employers and the government fail, then the working class must change the situation. Он говорит, считает, что работодатели должны соблюдать именно вот эти контракты, договоры, и именно по части соблюдения как бы жизни, обеспечения, здравоохранения, именно безопасности жизнедеятельности рабочих и трудящихся. Но если это не происходит, то правительство должно это контролировать, работодатели. Если это не происходит со стороны ни работодателя, ни правительства, то рабочие должны отстаивать свои права. Workers must rise and fight for their democratic rights. То рабочие должны поднимать этот вопрос и протестовать, отстаивать свои права, демократические права. Ну и, наверное, вот такой вопрос, последний, наверное. Когда вы впервые услышали о Казахстане? And maybe the final question: when have you heard about Kazakhstan as the first time? Not about the Soviet Union, but as independent sovereign country, Kazakhstan. И в связи с чем, если можно? And regarding to what, related to what? I think it was probably through socialism. It was probably through the trade union movement I first heard of Kazakhstan, and then when I looked into the country and looked at the internet. Наверное, все-таки связано это с профсоюзным движением, когда я вот услышала об этой борьбе, и я посмотрела в интернет. And I realized then that it was a huge country and it И was a тогда я beautiful понял, country. осознал, что это очень огромная страна, It has a deep, rich history, and I think it has. и что у нее есть очень такая глубокая, большая именно история, It has a great future. и у нее есть большое, великое будущее страны.